Hello, dear students. I am Deepa SV, who is working as Assistant Professor in the Department of Sociology at Government First Grade College, Chikbalapura. Today, in our 39th session of the third semester Sociology class of Sociology of Mass Media and Communication under Bengaluru North University for BA students, we are going to concentrate on social development. Indicators of social developments have to be understood first in order to know what is social development and indicators of development. Later, in the next session, we will try to understand the role of media in social development. So today we are going to concentrate on social development and its indicators. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪದ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. When we say or when we talk about the concept of social development, it is not a new concept. It is being understood from very long time, and then it is understood in different context in a different manner. In the underdeveloped nations or in the developing nations, social development is understood in the context of community-based programs. When we have to talk about the mass media or mass communication and social development, before that we need to understand still more clearly what is social development, in what context we have to understand social development. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸಹ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. When we find some kind of an improvement in children's health, drinking water, construction of schools and other basic necessities, and the small scale industries, etc., that is considered to be social development in a particular context. Not only that, the social development is also related to the government policies and programs. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ನಡೆದಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Whenever we have or we are witnessing the poverty alleviation and development of literacy and development of education and health related aspects and the alleviation of what do you say, neutrality deficiency, all these things can also be considered to be social development. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯುದಯ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸ, ಈ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. We use the word social development in order to indicate or reflect the progress that is happening in the society or the development happening in the society. Further, development and progress are completely different, but then it is interchangeably used. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಮಾಜ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯಿಂದ ಆಧುನಿಕತೆಯೆಡೆಗೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಡೆಗೆ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 19th century, sociologists considered development as when the society changes from traditionality to modernity or from uncivilized stage to civilized stage. That itself is considered to be development by those sociologists. And then based on these kind of things only, Herbert Spencer and Sumner, they took the help of Charles Darwin's biological theory of progress, and then they spoke about progress and development in the societal structure. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಆದಾಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೇ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಕೆಳ ಸ್ತರದಿಂದ ಮೇಲ್ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಏರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ society going from down to upward, that itself can be called as a social development. Why it is going from down to upward means it is like without any basic facilities or with minimum basic facilities, if it is improving towards the upward stage or towards the progressive stage, that can be considered as a social development. And there are so many other definitions given by L.H. Morgan and E.B. Taylor. They say that ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸವನ್ನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಕರಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ. L.H. Morgan and Taylor, they say that the social progress itself is social development. See, social progress is progress which is happening at a particular direction. Social development is something which is happening at every stage. So there should be some the differentiation that later other sociologists started giving the clarification. To Morgan and Taylor, they told that the stage by stage progress itself can be called as a social development. L.T. Hobhouse, they say that ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ there is going to be some changes in the society or social changes happening, and that can be called as social development according to L.T. Hobhouse. ನಾವು ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. When we say social development, it is nothing but the progress that is happening towards the human essentialities. The human essential social needs are health, education, housing, drinking water, potable water, all these aspects. Now let us try to concentrate on what are the indicators of social development in India. This has been taken from the Social Development Report from 2011. The Council for Social Development 2011 report says that social development has 5 different indicators, and those indicators, if there is going to be development in those aspects, definitely then we can say that in that society there is a social development. ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 2011 ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು
ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ 5 ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ಮರಣ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ದರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ qualitative population. This is the demographic parameter that they are talking about. What do you mean by qualitative population? Qualitative population is where there is going to be a the mortality rate should be lesser, and then the quality population will be more. That means the health aspects should be in a better manner. So the next one is we are talking about is the health indicator, ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Then we are going to talk about basic amenities indication, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಇವು ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುವಂಥದ್ದು. If more number of people are living in pakka houses and they are having the basic facilities like good housing facility, good drinking water, and then the toilet room facilities, and then the electrical facilities and etc., which are the basic amenities, and if they are having all these, definitely that can be called as a social development. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು, ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮಕ್ಕಳ ದರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ದಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ratio of teacher student, it should be equal. If there is equal, then there is a personal attention given by the teacher to the student, and there is going to be a quality education to the student. And then the absenteeism should reduce in the schools. These are the ones which are going to show that there is a social development. Why the children will start remaining absent to the school is because they might not be having a proper food or proper clothing and these kind of things. So if they are provided in a better manner, the rate of absenteeism is going to reduce. Then the fifth indicator that we are going to talk about is economic deprivation indicator, ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭೋಗಿಸುವ ಖರ್ಚು ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಮುಂದುವರೆದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು, ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ the literacy ratio of the total population and the scheduled caste, then that difference should be very less. That is the eradication of social deprivation indicator. Similarly, the total population of a country with that of the religious minority, and then the total population of the country and the literacy rate of the women.
ಸರಾಸರಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತದ್ದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಈ 6 ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. Dear students, for today's session, this is all about the social indicators of development. In the next class, we shall try to understand the role of mass communication or media in the social development. Thank you.